వెల్కమ్ టు 7 న్యూస్ తెలుగు బులెటిన్ల ముందుగా హెడ్లైన్స్. మహారాష్ట్ర సీఎం ఫడ్నవీస్ తో పవన్ కళ్యాణ్ కీలక భేటీ. భోగపురం పీఎం శ్రీ మోడల్ స్కూల్లో కేంద్ర మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ సందర్శన. తాడేపల్లిలోని వైఎస్ జగన్ తో సింగపూర్ కాన్సుల్ జనరల్ భేటీ. మహిళా కమిషన్ ముందు వివరణకు మాజీ మంత్రి అమర్నాథ్. భారత సైన్యాధిపతి పదవికి వీడ్కోలు పలుకుతున్న జనరల్ ఉపేంద్ర ద్వివేది ఢిల్లీలోని జాతీయ యుద్ధ స్మారక స్థూపం వద్ద అమర జవాన్లకు ఘనంగా నివాళులర్పించారు. తన పదవి విరమణ కార్యక్రమంలో భాగంగా నేషనల్ వార్ మెమోరియల్ వద్ద పుష్పగుచ్చం ఉంచి వీర జవాన్ల త్యాగాలను స్మరించుకున్నారు. అనంతరం ఆయన అధికారికంగా భారత ఆర్మీ చీఫ్ బాధ్యతల నుంచి తప్పుకోనున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో పలువురు సీనియర్ సైనికాధికారులు పాల్గొన్నారు. मैम रुकिए मैम. थैंक यू सर. కేంద్ర మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ తన పర్యటనలో భాగంగా విజయనగరం జిల్లా భోగాపురం ప్రాంతాన్ని సందర్శించారు. ఆయన పీఎం శ్రీ ఆంధ్రప్రదేశ్ మోడల్ స్కూల్ ను పరిశీలించి విద్యార్థులతో ముచ్చటించారు. ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రి నారా లోకేష్ మరియు కొండపల్లి శ్రీనివాస్ ఆయన వెంట ఉన్నారు. ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ నారా లోకేష్ ఇద్దరు విద్యార్థులతో స్నేహపూర్వకంగా మాట్లాడి వారితో సరదాగా గడిపారు. ఈ కార్యక్రమం ఆనందంగా గుర్తుండిపోయే విధంగా జరిగింది. These are the student interns rotation during the Dasara vacation and summer vacation. We used to send the kids to the internship programs. The last summer, recent summer, they went to automobile industry and they learned how to fix the basic bike. Skill upgradation. Our occasional research. Say college phones. Which class you are studying? So we are implementing grade 9 to 12. In 12 you are yes 9 to 12. Just for focus.
అధికారులు మిమ్మల్ని వార్డు ఇస్తున్నారా లాక్ చేసి పెట్టేస్తారా వచ్చారని పెట్టారా with all the books पूरे देखे सर और सर डिक्शनरी भी इट इज नाउ विद रीजनल सेंसिटिविटीज उसके बाद आपसे बोला कि 2-3 चीज में दिक्कत है जब बात करके तो अंडरस्टैंड रीजनल सेंसिटिविटी border area sir, Oriya, Kannada, डिक्शनरी है we are giving 4 regional language dictionaries in the border area for their transition, their mother tongue to the English sir. ఇక్కడ ఉన్న చూపించడానికి So here we have our syllabus for use. So we are supporting uniforms up to grade 8 sir. Uniforms and whereas state is giving students into up to grade 1 sir. सर आपसे बात हुई ना सर जब गाड़ी में आ रहे थे सर वी आर नाउ डन केपी एयरपोर्ट सर केपी कंसोलिडेटेड जो स्कूल एजुकेशन बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट हमारा 11th क्लास होता है हायर एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट एडल्ट एजुकेशन सर हम 82% आ गया सर अभी 82% आ गया सर बाई 27 100% लिटरेसी हम करेंगे सो सर हम डिस्ट्रिक्ट असेंबली मंडल क्लस्टर स्कूल जो केपीएस हम ट्रैक करते हैं उसके साथ फिर एम्प्लॉयमेंट बना उस बच्चे 22 के बाद में स्किल चाहिए लाइफ लॉन्ग तो एक बार हमें मान 0 to 20% इससे जो 50% ऑफ पॉपुलेशन सिर्फ हाई ट्रेनिंग और लोगों को अगर आप 10 साल मेहनत करते हैं सर जो भी डेटा मिले का सर सेम डेटा अप टू एच स्कूल लेवल भी वही डेटा पॉइंट ट्रैक करेंगे डेटा बदलेगा क्योंकि स्कूल का डेटा डिफरेंट है और कंसोलिडेटेड में देखेंगे सर एनरोलमेंट कितना है एनरोलमेंट रहेगा लर्निंग आउटकम्स है सर हमने ट्रैक कर लिया कि वीकली अटेंडेंस स्टूडेंट का क्या है हम सेंट्रली ट्रैक करेंगे टीचर अटेंडेंस क्या है और मिड डे मील का कंजम्पशन क्या है और हमारा इंस्पेक्शन जो है स्कूल का जो एमई और डी है वो हमने ऑटोमेट कर दिया सर लीप ऐप में रैंडमाइजेशन में फर्स्ट स्कूल जाने और ये क्वेश्चन है दोनों ऑनलाइन में एंटर करना है डिस्ट्रिक्ट में एंड टू एंड है सर टिल 12th और टिल 10th सर ज़्यादा होगा सर 2.8% सर स्टेट एवरेज इज 2.9 सर हमारा टारगेट है लेस देन के टारगेट है सर टारगेट यस सो हम अगर ये देखें ना सर किस स्टेट वेयर इज विच स्टेट सो यू सी विजयनगर 1.29% है सो मेरे को पता है कि कृष्णा में 3.7 है इट इज नंबर 23 आउट ऑफ 28 स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट्स सो हमने ये पूरे ट्रैक कर लिया सर सो मनिया में ये सब्जेक्ट में नेगेटिव जब कलेक्टर साहब देखेगा ना सर ये इंस्पेक्टेड स्कूल्स में देखेगा और जब कलेक्टर साहब भी देखेगा मेरा डीओ देखेगा ये डेटा देखेगा सो उसमें बहुत आसान हो जाता है सो हमने ड्रॉप आउट ऐसे ट्रैक कर रहे हैं सर आउट ऑफ स्कूल सर नेवर एनरोल ड्रॉप आउट प्लस नेवर एनरोल चिल्ड्रन हमारे हिसाब से 4,24,000 स्टूडेंट्स सो वी आर नॉट ट्रैकिंग ईच एंड एवरी स्टूडेंट हाँ जो मैंने कहा है कि ये वहाँ से ट्रैक करो एग्जैक्टली ये नेवर एंटर स्कूल्स और ड्रॉप आउट प्लस नेवर एनरोल दोनों Bhojan scheme in Andhra Pradesh is a flagship nutrition program supported by the Government of India, plays a vital role in improving the health, learning and overall development of school children. The scheme is implemented with a strong focus on providing hot, nutritious and hygienic meals to all eligible students every day. The Kadapa Smart Kitchen pilot has demonstrated remarkable improvements in operational efficiency, cost effectiveness, hygiene and meal quality, making it a scalable model for replication across other districts. Establishment of smart kitchens for the midday meal scheme. మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్ ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ భేటీ అయ్యారు. ఇరు రాష్ట్రాల మధ్య పరస్పర ప్రయోజనాలకు సంబంధించిన ముఖ్యమైన అంశాలపై నేతలు చర్చించారు. ముంబైలోని సీఎం క్యాంప్ కార్యాలయంలో ఈ భేటీ జరిగింది. తూర్పు కనుమల్లో పులుల సంరక్షణ, మహారాష్ట్ర నుంచి రాష్ట్రానికి 2 ఆడపులులు ఇచ్చే అంశాలపై చర్చలు సాగాయి. ఉమ్మడి ప్రయోజనాలకు సంబంధించి భవిష్యత్తులో మరింత సహకరించుకోవాలని నిర్ణయించారు. సింగపూర్ కాన్సుల్ జనరల్ ఎడ్గర్ పాంగ్ టేచియాంగ్ మంగళవారం తాడేపల్లిలోని వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయంలో పార్టీ అధ్యక్షుడు మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డిని మర్యాదపూర్వకంగా కలిశారు. ఈ సందర్భంగా పరస్పర ఆసక్తి కలిగిన అంశాలపై ఇరువురు చర్చించారు. ఈ భేటీ మర్యాదపూర్వక సమావేశంగా జరిగింది.
మహిళలపై ఎలాంటి అభ్యంతరకర వ్యాఖ్యలు చేయలేదని, తనను రెచ్చగొట్టిన వ్యక్తిపై మాత్రమే విమర్శలు చేస్తానని వైఎస్ఆర్సీపీ నేత మాజీ మంత్రి గుడివాడ అమర్నాథ్ ఉద్ఘాటించారు. తన వ్యాఖ్యలపై మహిళా కమిషన్ కు వివరణ ఇచ్చేందుకు మంగళవారం ఉదయం విశాఖపట్నం నుంచి విజయవాడకు బయలుదేరిన మాజీ మంత్రి గుడివాడ అమర్నాథ్ మీడియాతో మాట్లాడారు. మొన్న నేను చేసినటువంటి కొన్ని పొలిటికల్ కామెంట్స్ కి మహిళా కమిషన్ సుమోటుగా తీసుకొని నాకు నోటీసులు మన 18వ తారీఖు పంపించడం జరిగింది. 1-2 ప్రత్యుత్తరాలు జరగడం అయ్యింది. నేను ఈరోజు హాజరవుతాను అని చెప్పి వారికి తెలియజేయడం జరిగింది. ఈరోజు మధ్యాహ్నం 3 గంటలకి మహిళా కమిషన్ ముందు హాజరయ్యి, ఎందుకంటే నేను గతంలో మంత్రిగా పనిచేసినటువంటి వ్యక్తిగా, దాదాపు 5 దశాబ్దాల నుంచి రాజకీయాల్లో ఉన్నటువంటి కుటుంబం నుంచి వచ్చినటువంటి వ్యక్తిగా సమాజం పట్ల, చట్టాల పట్ల, వ్యవస్థల పట్ల గౌరవం ఉండాల్సినటువంటి బాధ్యత ప్రతి ఒక్క పౌరుడి మీద ఉంది. అందులో భాగంగానే ఈరోజు కమిషన్ ముందు హాజరవ్వాలని చెప్పి నిర్ణయం తీసుకున్నాను. చాలామంది కూడా మనం లీగల్గా రెస్పాండ్ అయితే సరిపోద్ది, మనం వెళ్ళాల్సినటువంటి పని లేదనేటువంటి మాటను కూడా చాలామంది సహచరులు కొంతమంది చెప్పారు. అయినప్పటికీ మనం ఏ తప్పు చేయలేదు, మనం మాట్లాడిన దాంట్లో తప్పులేదు. మనం చేసినటువంటిది పొలిటికల్ కామెంటు. వారు మనల్ని పొలిటికల్గా అడ్రస్ చేశారు, పొలిటికల్గా నోటుకొచ్చింది మాట్లాడారు. అనేక సందర్భాలని అనేక సంవత్సరాల నుంచి మాట్లాడుతున్నారు. అయినా ఓపిక పట్టి ఉన్నాం. మనం ఎందుకు మాట్లాడాలి, మనం ఎందుకు ఆ రకంగా మనం ఇచ్చేయాలి అనేటువంటి అభిప్రాయం నాకు ఉన్నప్పటికీ, మనిషి అనేటువంటి వాడు ప్రతి ఒక్కరికి ఒక సహనం అనేటువంటిది ఒక లెవెల్ ఉంటుంది. ఆ లెవెల్ దాటిపోయేటువంటి స్థాయికి తీసుకొని వచ్చేటువంటి మాటలు మాట్లాడి చివరికి మా ప్రత్యర్థిగా మన తాలూకా స్టేట్మెంట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఇచ్చిన దాంట్లో నేను గతంలో కూడా జస్టిఫికేషన్ ఇచ్చాను. నేను మాట్లాడిన దాంట్లో తప్పలేదు. నేను ఒక వ్యక్తి మీద మాట్లాడినటువంటి వ్యాఖ్యలే తప్ప యావత్ మహిళా లోకంపై చేసినటువంటి వ్యాఖ్యలుగా చిత్రీకరించేటువంటి ప్రయత్నం తెలుగుదేశం పార్టీ అంతా కూడా చేసింది. అందులో ఏ రకంగా వారు జోకర్స్ అయ్యారో, ఏ రకంగా విఫలమైందో అనేటువంటి చూసాం. సో డెఫినెట్గా ఆ విషయాన్నే రేపు ఈరోజు మహిళా కమిషన్ కూడా చెప్తాను. ఆ విషయాలు చెప్పిన తర్వాత కూడా ప్రజలకి నా తాలూకా వాదన కూడా వినిపించేటువంటి కార్యక్రమం చేస్తాను. డెఫినెట్గా నేనైతే తప్పు చేయలేదు, తప్పు మాట్లాడలేదు, తప్పుగా ఎవరిని ఉద్దేశించి యావత్ మహిళా లోకం ఉద్దేశించి మాట్లాడినటువంటి మాటలు కావనేటువంటి కూడా తెలియజేస్తాను. జీడి నెల్లూరు ప్రాంతంలో మామిడి రైతులకు మద్దతుగా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు రోడ్డుపైకి వచ్చారు. మామిడి పంటకు కనీసం మద్దతు ధర లేకపోవడంతో రైతులు తీవ్ర అయోమయంలో ఉన్నారని, అయినప్పటికీ కూటమి ప్రభుత్వం స్పందించలేదని నాయకులు విమర్శించారు. రైతులకు తక్షణమే మద్దతు ధర ప్రకటించాలని డిమాండ్ చేస్తూ నిరసన చేపట్టారు. కార్యక్రమంలో చిత్తూరు, తిరుపతి జిల్లాల వైఎస్ఆర్సీపీ అధ్యక్షుడు భూమన కరుణాకర్ రెడ్డి, మాజీ ఉప ముఖ్యమంత్రి నారాయణ స్వామి, నియోజకవర్గ కోఆర్డినేటర్ కృపాలక్ష్మి, చిత్తూరు నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ విజయానంద రెడ్డి, మాజీ ఎంపీ రెడ్డి, చంద్రగిరి పార్టీ కోఆర్డినేటర్ చెవిరెడ్డి మోహిత్ రెడ్డి, పరిశీలకులు వల్లివేడు పృథ్వీరెడ్డి, పూతలపట్టు కోఆర్డినేటర్ సునీల్ కుమార్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. చిత్తూరు జిల్లాలో రైతులు పడుతున్నటువంటి బాధని, ఆవేదనని అర్థం చేసుకున్నటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీని రైతుల పక్షాన నిలబడి ప్రభుత్వం వాళ్లకు గిట్టుబాటు ధర కల్పించేంత వరకు పోరాటం చెయ్యాలా, మన పార్టీనే రైతుల పార్టీ అని ఆయన ఇచ్చినటువంటి ఆజ్ఞ మేరకు గత కొద్ది కాలంగా మేము మామిడి రైతులకు చిత్తూరు జిల్లాలోను, కడప జిల్లాలోను, అన్నమయ్య జిల్లాలోను, తిరుపతి జిల్లాలోను దాదాపు 15 లక్షల టన్నుల ఉత్పత్తి జరిగినటువంటి ఈ మామిడి రైతుల పక్షాన వాళ్లకు కిలో ముష్టి వేసినట్టుగా 4 రూపాయల మద్దతును ప్రకటించిన చంద్రబాబు ప్రభుత్వం యొక్క దార్శనికాన్ని ప్రజలకందరికీ తెలియజేసి, పక్కనున్నటువంటి కర్ణాటక రాష్ట్రంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం 1,30,000 టన్నులు 17.5 రూపాయలు కిలోకి కొన్నా కూడా ఏమాత్రము చెల్లించినటువంటి రైతు ద్రోహి చంద్రబాబు గారి పాలనను నడుం వంచటానికి, రైతుల పక్షాన పోరాడటానికి, రైతులకు గిట్టుబాటు ధర లభించటానికి ఈ రోజున ఎక్కడ చూసినా, ఏ రోడ్డు చూసినా మామిడి రైతుల యొక్క కన్నీళ్లతోనే, వాళ్ళ రక్తంతోనే ఈ రోడ్లన్నీ తడిసిపోతున్నాయి. వాళ్ళ కన్నీళ్లన్నీ కూడా ఫ్యాక్టరీ యజమానులు, ప్రభుత్వం కుమ్మక్కై తాగేస్తున్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ లో అమలవుతున్న సామాజిక భద్రతా పెన్షన్ పంపిణీ వ్యవస్థ దేశానికి ఆదర్శంగా నిలిచిందని ఎమ్మెల్యే మొహమ్మద్ నజీర్ అహ్మద్ పేర్కొన్నారు. అమరావతిలోని ఎన్టీఆర్ భవన్ లో నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. వృద్ధాప్య, వితంతు, దివ్యాంగులు సహా అర్హులైన ప్రతి లబ్ధిదారునికి ప్రభుత్వం ఇంటి వద్దకే పెన్షన్ అందజేస్తుందని, ఈ విధానం పారదర్శకంగా కొనసాగుతుందని ఆయన తెలిపారు. అన్న నందమూరి తారక రామారావు గారు అవ్వతాతలకు అండగా నిలిచేటువంటి కార్యక్రమం కానీ, దివ్యాంగులకు
భరోసా కల్పించేటువంటి కార్యక్రమం. ముఖ్యంగా వితంతువులకు కానీ రోగులకు కానీ పెద్ద ఎత్తున ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ప్రభుత్వం అంటే కేవలం పరిపాలన కాదు, బడుగు బలహీన వర్గాలకు అండగా నిలిచేటువంటి కార్యక్రమం చేయాల్సినటువంటి బాధ్యతను ఈ రాష్ట్రానికి పరిచయం చేసినటువంటి వ్యక్తి అన్న నందమూరి తారక రామారావు గారు. ఆనాటి నుంచి నేటి వరకు రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి పేదవారికి అండగా నిలిచేటువంటి కార్యక్రమాన్ని తెలుగుదేశం పార్టీ సామాజిక పెన్షన్ల ద్వారా ఈరోజు మనందరం కూడా ఒక్కసారి ఆలోచిస్తే ఆనాడు ప్రారంభించినటువంటి 35 రూపాయల సామాజిక పెన్షన్ చంద్రబాబు నాయుడు గారి హయాంలో తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రభుత్వంలో మాత్రమే ఇప్పటి వరకు అనేక సందర్భాల్లో అనేక పరిస్థితులను బట్టి ప్రజా అవసరాలను బట్టి ఈ సామాజిక పెన్షన్ల ద్వారా భరోసా కల్పించేటువంటి కార్యక్రమాన్ని తెలుగుదేశం పార్టీ ఎన్డీఏ కూటమి ప్రభుత్వం ముందుకు తీసుకుని వెళ్తున్నటువంటి పరిస్థితులు ఒక్కసారి మనందరం కూడా గుర్తు తెచ్చుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ముఖ్యంగా ఆనాడు 35 ఉన్నటువంటి పెన్షన్ని విరివిరిగా ఆ రోజు కాంగ్రెస్ పరిపాలన వచ్చినా వారు ₹1 కూడా పెంచేటువంటి పరిస్థితులు లేవు. కానీ తరువాత 94 నుంచి 2004 వరకు 45 రూపాయలు ఉన్నటువంటి పెన్షన్ని 75 రూపాయలు చేసినటువంటి ఘనత కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారిదే. దాని తర్వాత తెలుగుదేశం పార్టీ హయాంలోనే 125 రూపాయలు చేయడం, అంతేకాకుండా ఒకేసారి దాదాపు 125 రూపాయలు ఉన్నటువంటి పెన్షన్ని సామాజిక పెన్షన్ని దాదాపు 2014-19లో మన నాయకుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు 1800 రూపాయలు పెంచి 2000 చేసినటువంటి ఘనత ఈ ప్రభుత్వానికి చంద్రబాబు నాయుడు గారిది అనేటువంటి విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నా. వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుడు విశ్వేశ్వరరెడ్డి ప్రత్యర్థి జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డి రాజకీయ శైలిపై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. ప్రజా సమస్యలపై చర్చించాల్సిన నాయకులు వ్యక్తిగత దూషణలు, అసభ్య భాష, దౌర్జన్యాలకు పాల్పడడం సరికాదన్నారు. తమ కుటుంబం ఎప్పుడూ విలువలతో కూడిన రాజకీయాలని నమ్మిందని పేర్కొన్నారు. అలాంటి అనాగరిక రాజకీయాలను అరికట్టేందుకు పోలీస్ యంత్రాంగం అధికార పార్టీ చర్యలు తీసుకోవాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు. వ్యక్తిగత విమర్శలు మానుకొని ప్రజా సమస్యలపై దృష్టి పెట్టాలని, లేకపోతే ప్రజలే తగిన గుణపాఠం చెబుతారని విశ్వేశ్వరరెడ్డి హెచ్చరించారు. మా అందరితో ఏం పని ఉందా నీకు? నీ తాడిపత్రులు తిట్టుకుంటున్నారు కదా ఇద్దరు బండబూతులను, మీరు తిట్టుకోండి, మీ కల్చర్కి సరిపోతుందేమో అది. మా అందరి జోలు ఎందుకయ్యా నీకు? మేమేమైనా అప్పుడు నీ మాదిరి అట్లా రాజకీయాలు చేసినామా? దందాలు నడిపినామా? పంచాయతీలు చేసినామా? డబ్బులు వసూలు చేసినామా? ఇన్నేళ్ల రాజకీయ జీవితంలో ఒక మచ్చ చూపించమని నేను అడుగుతా ఉన్నా. నీ అబ్బాయిని మా నాయన అంటావా? మా నాయన ఖాళీ గోటికి కూడా నీ రాజకీయం పనికిరాదని చెప్తా ఉన్నా. ఏం చరిత్ర ఉంది నీకు? వచ్చిన రోజు నుంచి నువ్వు ఒక న్యూసెన్స్ రాజకీయాల్లో, నీలాంటి వాళ్ళు, మీ ఇంటికి న్యూసెన్స్, నువ్వు సమాజానికి న్యూసెన్స్. నీవు మా నాన్నని, మా అక్కల్ని, మా అమ్మల్ని అందరిని తిడతావా? నీ అర్హత ఏమి? నీ స్థాయి ఏమి? థర్డ్ రేట్ రాజకీయ నాయకుడు నువ్వు మమ్మల్ని తిడతావా? ఏమయ్యా నీ మాదిరి అందరూ తిట్టడం నేర్చుకుంటే యాటికి పోతావు నువ్వు? నేను చెప్తా ఉన్నా, ఇట్లాంటి తాటాకు చప్పుళ్ళకు భయపడే వాళ్ళం కాదు. మీకు వ్యతిరేకంగా ఇప్పటికైనా మార్చుకోను. నీ కొడుకు మొన్న చూసా ఆడికిలో బాగా మాట్లాడినాడు ఆ పిల్లోడు పెద్ద చెడ్డ పేరు ఉన్నట్టు నేను కూడా వినాలా? వాడు ఎమ్మెల్యే అయినాడు, ఎమ్మెల్యే చేసినావు, వదిలిపెట్టాడు, రాజకీయం నడపలేడా? నీవు అసలు వాడు ఎదుగుదలకే అడ్డంగా నిలబడతా ఉన్నావు. నువ్వు నీవే మీ ఇంటికి శత్రువు, నీవే మీ ఇంటికి ఆటంకం అని చెప్పి నేను చెప్తా ఉన్నా. పిల్లలకు వదిలిపెట్టు, వాళ్ళు నడుపుతారు. నీకంటే బాగా తెలిసిన వాళ్ళు, మాకంటే కూడా బాగా ఇప్పుడున్న పిల్లలు తెలివైనటువంటి వాళ్ళు. వదిలిపెట్టు వాళ్ళకు. ఏది పోయినంతకాలం ఇవే రాజకీయాలా? ఈ కంపు రాజకీయాలు, గలీజ్ రాజకీయాలు, ఇండ్లు ధ్వంసం చేయించడం, వాళ్ళ ఇండ్లలో టెలివిజన్లు పగలు కొట్టించడం, ఫోన్లు పగలు కొట్టించడం, కాల్పులు జరపడం. ఇదేనా రాజకీయం అంటే? ఎప్పుడైనా నీ అజెండాలో రాజకీయంలో ప్రజలు ఉన్నారా ఎక్కడైనా? ఏమనంటే నేను తాడిపత్రి డెవలప్ ఎవడో లేదన్నాడు. తాడిపత్రిలో అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ చేసినాం, మున్సిపాలిటీ అభివృద్ధి చేసాం, మేమేం కాదనమే. అది చేసినంత మాత్రాన ఎవరిని తిట్టేకైనా, ఏ అరాచకం చేసేకైనా నీకు పవర్ వస్తుందా అని చెప్పి నేను అడుగుతా ఉన్నా. ఇప్పటికైనా చెప్తున్నా, విజ్ఞతతో ఉండు. నీతో పాటు నేను కూడా శాసనసభలో ఉన్నా. నన్ను ఎప్పుడూ అభినందించేవారు మీరు.
హైదరాబాద్ లోని సరూర్ నగర్ పరిధిలో భారీ పేలుడు కలకలం రేపింది. బాబు నగర్ రిటైర్డ్ బ్యాంక్ ఉద్యోగి ఇంట్లో జరిగిన ఈ ఘటనలో ఇల్లు పూర్తిగా ధ్వంసమైంది. కుటుంబ సభ్యులు ఇంట్లో ఉన్నప్పటికీ ఎలాంటి ప్రాణ నష్టం జరగకపోవడంతో స్థానికులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. అయితే పేలుడుకు గల కారణాలు ఇంకా తెలియరాలేదు. హైదరాబాద్ సరూర్ నగర్ పరిధిలోని బాబు నగర్ లో రిటైర్డ్ బ్యాంక్ ఉద్యోగి దేవేందర్ నివాసంలో భారీ పేలుడు సంభవించింది. పేలుడు ధాటికి ఇల్లు పూర్తిగా ధ్వంసమై పరిసర ప్రాంతాల్లో భయాందోళనలు నెలకొన్నాయి. ఆ సమయంలో కుటుంబ సభ్యులు ఇంట్లోనే ఉన్నప్పటికీ అదృష్టవశాత్తు ఎలాంటి ప్రాణ నష్టం జరగలేదు. దీంతో స్థానికులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. ఇంట్లో 3 గ్యాస్ సిలిండర్లు ఉన్నప్పటికీ అవి పేలకపోవడంతో మరింత పెద్ద ప్రమాదం తప్పినట్లు అధికారులు భావిస్తున్నారు. పేలుడు ఎలా జరిగింది, దానికి అసలు కారణం ఏమిటి అనే అంశాలపై పోలీసులు సంబంధిత అధికారులు దర్యాప్తు చేపట్టారు. ఘటనకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇంకా తెలియాల్సి ఉంది. మనం తీసుకున్న వాళ్ళు అన్ని గ్యాస్ లీకేజ్ మాట్లాడదు. మేడం నమస్తే. ఈ డోర్ సంబంధం లేదు. తెలంగాణలో రాజేంద్రనగర్ ఎమ్మెల్యే ప్రకాష్ గౌడ్ పై కాంగ్రెస్ నాయకుడు షాబుద్దీన్ తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. సుప్రీంకోర్టు ముందు స్పీకర్ ఎదుట తాను బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేనని చెప్పిన రాజేంద్రనగర్ ఎమ్మెల్యే ప్రకాష్ గౌడ్ తో కాంగ్రెస్ కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం వల్ల ఉపయోగం ఏమిటి అని ప్రశ్నించారు. జిల్లా కమిటీ సమావేశంలో అసలైన కాంగ్రెస్ నాయకులకు చోటు కల్పించలేదు. బీఆర్ఎస్ నుంచి వచ్చిన నాయకులకే ప్రాధాన్యం ఇచ్చారని ఆయన ఆరోపించారు. ప్రకాష్ గౌడ్ అనుచరుల వ్యవహారంపై టీపీసీసీతో పాటు ఏఐసీసీ దృష్టికి కూడా తీసుకెళ్లాం. అయినప్పటికీ ఎలాంటి స్పందన లేదు. మా ఫిర్యాదులను పార్టీ అధిష్టానం పట్టించుకోవడం లేదని షాబుద్దీన్ असंतृप्ति व्यक्त చేశారు. अगर आज हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता इतने मामूली हो गए कि हमें कोई जगह नहीं दी जाएगी हमारे हलके में, हमारे ही प्रोग्राम्स में, बल्कि बीआरएस पार्टी के लीडर्स, बीआरएस पार्टी के कैडर इस प्रोग्राम में शामिल है। और ये वो एमएलए है और ये वो शख्स है जो हाईकोर्ट में जाकर, सुप्रीम कोर्ट में जाकर हलफनामा दिया अपना कि मैं बीआरएस पार्टी का एमएलए हूं। तेलंगाना के स्पीकर के पास जाकर हलफनामा दिए कि मैं बीआरएस पार्टी का एमएलए हूं। फिर ये क्या है भैया, कांग्रेस के प्रोग्राम में क्या कर रहे हैं? अगर आप बीआरएस पार्टी के एमएलए हैं, अगर आप बीआरएस पार्टी के आप एमएलए होकर आप जब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और तेलंगाना स्पीकर के पास जाकर आप हलफनामा देते हैं, फिर आप कांग्रेस की मीटिंग रखते हैं और कांग्रेस की मीटिंग में बीआरएस के कैडर को रखते हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता को दूर करते हैं, ये कौन सी सियासत? क्या ये जमहूरियत का हिस्सा है? अजीबोगरीब माहौल हो रहा है हल्का राजेंद्र नगर में। कांग्रेस पार्टी खुद मुख्तारी से जो है हुकूमत में आई, क्या जरूरत थी हमको जो है दूसरे पार्टी के जो एमएलए को लेने की? फिर भी हमने सरेआम जो है तस्लीम किया आपका डिसीजन, मगर आपके डिसीजन लेने के बावजूद कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को दूर रखा जा रहा है, तो हम तो ये सवाल करेंगे। तो हमारा फर्ज बनता है, हमने हमारी बात एआईसीसी के सामने रखी, हमने हमारी बात टीपीसीसी के सामने रखी, मगर कोई भी आज तक हमारे लिए उठकर आकर जो है हमसे बात नहीं की। तो आज मजबूरन मुझे आप तमाम लोगों के सामने आना पड़ रहा है। और मजे की बात यह है, ये तो मीटिंग हुई, फिर ये मीटिंग में ये मौसूफ भी है, मालूम नहीं ये मौसूफ कौन है। ये मौसूफ जो है आकर जो है ट्रेनिंग दी, ये खुद जो है बीआरएस पार्टी के एमएलसी के फर्जंद है। अब ये आके हल्का राजेंद्र नगर में हमारे लोगों को जो है ट्रेनिंग दे रहे हैं। मेरा ये सवाल है, कांग्रेस पार्टी के प्रोग्राम में ये बीआरएस के लोगों का क्या लेना देना? और इस प्रोग्राम में कंटेस्टेड एमएलए राजेंद्र नगर कस्तूरी नरेंद्र भी नहीं।
थोड़ी देर अंदर जो थे पहले क्या काम कंटेक्ट करें अभी वो तो ये मसला है, ये मसाइल है। जब आवाम जब है, आप जब खुद जो है ये कह रहे हैं कि मैं बीआरएस पार्टी का एमएलए हूं, फिर आप कांग्रेस पार्टी में शामिल है, कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को दूर रखा जा रहा है, फिर उसके बाद आवाम आपके पास जाती है। कांग्रेस के कार्यकर्ता अगर जब जाकर आपसे मिलते हैं, जब आपसे पूछते हैं कि हमारे साथ गलत हो रहा है, आप हमारे साथ इंसाफ करिए, तो वो कहते हैं मैं बीआरएस का हूं, ऐसा हाथ बता के बोल रहे बीआरएस का हूं। जब बीआरएस के लीडर जाके उनसे कहते हैं कि आप तो बीआरएस में हैं, आप हमारे साथ इंसाफ कीजिए, फिर उनको हाथ बता के कहते हैं कि मैं कांग्रेस का हूं। నల్గొండ జిల్లా మిర్యాలగూడలో ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో డిప్యూటీ డిఎంహెచ్ఓ బృందం ఆకస్మిక తనిఖీలు నిర్వహించింది. లైసెన్స్ రెన్యువల్ చేయని 30 ఆసుపత్రులకు షోకాజ్ నోటీసులు జారీ చేసిన అధికారులు నిబంధనలకు విరుద్ధంగా సెల్లార్లో నడుస్తున్న 2 డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్లు సీజ్ చేశారు. నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తే కఠిన చర్యలు తప్పవని డిఎంహెచ్ఓ రాహుల్ హెచ్చరిక జారీ చేశారు. ఇవి ఇప్పటివరకు నా బుట్టిన అప్డేట్స్. నమస్తే.